वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर के बार एसोसिएशन यानी के वकीलों का संघर्ष, चुनाव का संघर्ष आज पूरी तरह से खत्म हो गया है। यानी कि जीत और हार के चुनाव के फैसले में कहीं वकीलों ने पुलिस स्टेशन को भी जाना पड़ा और कहीं वकीलों को कोर्ट में रहकर ही अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब तो कई सालों से ऐसा संघर्ष, ऐसा जिद्दी कभी भी वकीलों के चुनाव में अब तक ना आगे हो गया था ना पीछे हो गया था। अब तो ऐसा संघर्ष हो गया है कि चुनाव जीतने वालों की किस्मत ही खुल गई। अब तो कुछ सीनियर वकील का यही कहना है, कभी भी हार और जीत ये तो मुकद्दर की बात होती है। हार और जीत तो कम से कम इसमें तो अपनी नियत और ताकत और सभी लगाना पड़ता है और हार और जीत तो सभी का होता है, मगर इसमें झूठ कितना ही करो आखिर सच की ही जीत होती है। अब तो ऐसा ही हो गया है। विजयपुर के जो बार एसोसिएशन जो होता है, वकीलों का एक संगठन होता है, इस संगठन में इतना संघर्ष हो गया है, इतना जिद्दी हो गया है। ऐसे जिद्दी संघर्ष में चुन के आए हुए व्यक्तियों का आज बड़ी वकीलों ने बड़ी सम्मान किया है। सभी पदाधिकारियों का, अध्यक्षों का, सभी को आज उनके जो ठिकाने पे जो जिम्मेदारी देना था आज दे चुके। आप सभी चुने हुए जो चुनाव में चुन के आए हुए व्यक्तियों का, वकीलों का क्या कहना है, हम आपको एक रिपोर्ट में बताएंगे। देखेंगे एक रिपोर्ट। आज मुझे कहते हुए बहुत ही मुसर्रत महसूस हो रही है कि हमारे जो बार का इलेक्शन था उसमें सच को कामयाबी मिली है। चंद लोग जो इलेक्शन में नहीं खड़े थे, इलेक्शन लड़े नहीं थे, लेकिन अपने आप को एक यूनानिमस बॉडी बोलकर कहते जा रहे थे और स्टेट बार काउंसिल की तरफ से वो अप्रूवल भी लाए थे। लेकिन जब उनको मालूम हुआ कि स्टेट बार काउंसिल को कि यहाँ पर जो है एक डुप्लीकेट यूनानिमस का एक रेजोल्यूशन लेकर आए हैं, तो जैसे ही उनको मालूम पड़ा उन्होंने जो प्रपोजल उन्होंने दिया था उसको विड्रॉ कर लिया। तो उसका मतलब ये हुआ कि बीजापुर में जो कल इलेक्शन हुआ दैट वाज द लीगल इलेक्शन फॉट ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस। So you must admit that there is yesterday's win was the win of the legality and reality. And the most important thing is that those who are opposing it, जो खिलाफ कर रहे थे, उनको जो है बहुत ही हार का मुंह देखना पड़ा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदमी जो है किसी झूठे ख्यालात में या झूठे इसमें नहीं रहना चाहिए जिससे कि उसमें कामयाबी न हो। और कामयाब इंसान के लिए ये ज़रूरी है कि वो सच्चे दिल से काम करे और उसकी नीयत बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इसमें खासकर मैं नंदी वकील का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत सी मेहनत करके बहुत सी लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। बहुत यानी कोर्ट में चला गया मामला, पुलिस वाले पास गया, स्टेट बार काउंसिल में गया, सारे जगह आपको कामयाबी मिली। तो इससे नंदी साहब को मैं बहुत शुक्रिया देता हूँ और उसके साथ साथ पट्टन शेट्टी वकील को भी मैं बहुत ही थैंक्स देता हूँ कि उन्होंने भी साथ साथ नंदी उनके साथ में काम किया और जितना हो सकता है मैं भी जो है उनके साथ रहा हूँ, मैं भी उनकी मदद किया हूँ। ये कहते हुए मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। इसका ये मतलब है कि सच की जीत होती है और बातिल खत्म हो जाता है, यानी सत्यमेव जयते। जहाँ पर सत्य है उसको सर्टनली ही विल सक्सीड। सत्यमेव जयते मतलब है कि सच्चाई की जीत होती है और सच ही जीतता है, तो झूठ है वो हार जाता है। तो मैं सारे वकील भाइयों को जिन्होंने कल इलेक्शन में हिस्सा लिया है उन सबका मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही समाधान से लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखते हुए और इलेक्शन में बाकायदा प्यार मोहब्बत से इलेक्शन हुआ। इसलिए मैं सारे वकीलों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक्स टू ऑल।
ಸರ್ ಈ ಸಲ ಚುನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಸರ್ ಈ ಸರಿ ಚುನಾವಣೆ ತುರ್ಸಿನ ಚುನಾವಣೆ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ಸರ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟದ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಘಟನೆಗಳದು ಈ ಥರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮರೆಯು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದದ ಈಗ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭನಾಗ ನೀವು ಸರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಗೆ ಚುನಾವ್ ಆರ್ಸಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಸಂತೋಷ ಹೆಂಗ್ ಅನಿಸ್ತು. ಸಂತೋಷ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್ ಈರಣ್ಣ ಜಿ ಚಾಗಶೆಟ್ಟಿ. ಸರ್ ನೀವು ಯಾವ ಇದರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರಿ ಸರ್? ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 2022-24 2 ವರ್ಷ ಹೊಸ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಸಂಜೀವ್ ಡಿ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಸರ್ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ ನೀವು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ? ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷದ ಚುನಾವಣೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಿಂದ 2ನೇ ವರ್ಷದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಚುನಾಯಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 950 ನೆಟ್ ವೋಟರ್ ಇದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 783 ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ವೋಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಸರು ಸಂಜೀವ್ ಬಿ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್. ಯಾವ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರಿ? ಇದು 28/2/2022 ನಡೆದಂತಹ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜಯಪುರ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಳಕಳಿಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಸಂಘರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಹಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು 2022 ಮತ್ತು 24 ಅವಧಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಅವಧಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಚುನಾಯಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ ತಾವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದೆಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ? ಅದು ಆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಥ ಸರಳ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ನಾವು ಬಾರ್ನವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಅಂದರೆ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಈರ್ಷಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಆಗಬೇಕಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಚುನಾವಣೆ ಇದು ಮಾಡಿಸುತ್ತ ನಾನು ಈ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ 12 ವರ್ಷ ಮೊನ್ನೆ 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು. ನಾನು ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಜಯವನ್ನು ನನ್ನ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಮಿತ್ರರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ ಇರ್ತೀನಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಅಶೋಕ್ ಎಚ್ ಜೈನಪುರ್. ಉಸ್ಮಾನ್ ಅವರ ಈ ಸಲ ಇಷ್ಟು ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನೀವು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 2019 ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್. ಅವಾಗ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? 19 ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲ, ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಸೋಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. 2022 ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರಿಯರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಮಿತ್ರರು ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯಾದಂಥ IB ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೆಲುವು ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮರ ಆಗಲಿ, ನದಿ ಆಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಶು ಪಕ್ಷಿನೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಏನೋ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಪರೋಪಕಾರಿ ಫಲಂತಿ ನದ್ಯಂ, ಪರೋಪಕಾರ ಫಲಂತಿ ಗಾವಂ, ಪರೋಪಕಾರ ಫಲಂತಿ ವೃಕ್ಷಂ. ಅದೇ ಥರ ಪರೋಪಕಾರ ದಹಂತಿ ಶರೀರಂ. ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೈಜ ವಕೀಲರ ಸಂಘಕ್ಕೆ, ನೈಜ ವಕೀಲರ ಸಂಘಕ್ಕೆ, ಇದರಿಂದ ಲೀಗಲ್ವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ನೈತಿಕತೆ ಇದ್ದ ವಕೀಲರಿಗೆ, ನೈಜ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತ ವಕೀಲರ ಸಂಘಕ್ಕೆ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತ ಎಲ್ಲ
ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ